وسندي نهدان والله تشمل. الحمد لله الحمد لله الذي شفاني يفوسني أملاك الله مسكين يكبر. لا يا سلام. اسكي. آمين. شكرا جزاكم الله خيرا. يا سلام. الناس تشرين الحمد لله. ايه እንደዚህ አልነበረም። ይሄ ትልቅ ነበረ። አሁን በቃ ተወው። ከዚህ በኋላ መድኃኒት አድርግበት። الحمد لله الذي شفاني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كان شابت يولش تبقى تستجمل تسوردك عملت. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذركم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا
شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل الصالحات فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتنا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ገኝበት ብቸኛው ምክንያት ያ ነው ወይ እኔ የማመልከው አምላክ ያ ነው ወይ በተለይ ስለ በእጅ የሚሰሩ ነገራቶች ከሆኑ መጀመሪያ አምላክ እኛ አምላክ ስንል ማንን ነው አምላክ እያልን ያለነው ነው እና የፍናን መጀመሪያ ማወቅ ያለብሽ እሱ ነው ማንን ነው የምታመልኩት ሚሊዮን የኔም ቪዲዮ አይተሽዋል በቃ እኛ የምናመልከውና ሰዎች የሚያመልኳቸው ወይም ደግሞ ሰዎች እንደ አማልክት የሚያስቧቸውና እኛም በትክክል የፈጠረን ኖርማሊ ኔቸርን በማየት መረዳት እንችላለን ልዩነቱ ሊገባን ይችላል ይገባናል ባጭሩ ልዩነቱ ይገባናል ከኛ ከፍ የሚል ምናምን የሆነ እንትን ያለው ምናምን እንደዛ አይነት አምላክ ሳይሆን ፍጥረታትን ብቻውን ስታዩ ያ አምላክን በጣም ምጡቅና ረቂቅነት ትረጃዋለሽ እኛ ምን ስለው ምንም አይነት ነገር ሊሆን እንደማይችል አስብ ዩኒቨርስን ሳይዝ ያሰበ ኢማጂን ያደረገ ሰው አምላክን በምንም ተአምር በየትኛው መንገድ ሊገምተው እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ምናምን ሊለው አይችልም በየትኛው መንገድ ማለት ነው መጀመሪያ አምላክ የለም ስንል ላኢላሃ ስንል በኢስላም የለም ምንለው አምላክ የትኛውን አምላክ ነው ከዛ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር ስንልስ አላህ የምንለው አምላክስ ምን አይነት አምላክ ነው እነዚህ ነገራቶች ነው ማጥናትና ቼክ ማድረግ ያለብሽ ማለት ነው ባጭሩ ተፈጥሮሽ ጋር ከተስማማሽ ምንድነው ማለት እኔ ያ ነው የሚገፋፋሽ አላ ቢዚክሪላሂ ተጥመይነል ቁሉብ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዋጅ ምኑን ነው አዋጅ የሚለው አላህን በማውሳት ቀልቦች ይረካሉ ይላል ለምን ይመስልሻል ታዲያ አምላክ ሲል ሰው የሚውለው በቃ ልቡ ያንን ነገር ማንሳት ይፈልጋል ስለዛ ማወቅ ይፈልጋል ኔቸሩ ነው ተፈጥሮ ነው አላህን በማውሳት ቀልቦች ይረካሉ በቃ አላህን ስታወሺ ኢቭን እምነት ውስጥ ከገባሽ በኋላ በተደጋጋሚ እሱን በማንሳት እሱን በማውሳት ዚክር በማድረግ ነው ልብሽ የሚረጋጋው ማለት ነው ከእምነት ውጭ ብትሆኝም ዴይ ቱ ዴይ እንኳን አሁን በስራ ምናምን ተወጣጥረሽ ባታስተውሽው ምናምን እንኳን እረፍት ባገኘሽ ሰዓት አምላክ ስለሚባል ነገር ታስቢያለሽ በቃ የምታያቸው ነገራቶች በሙሉ አምላክን እንድታስቢ ነው የሚያደርጉሽ ገባሽ ይፍናል እሺ ውስጤ ላይ ካልተሰማኝስ ማለቴ በትክክል ፈጣሪ ይኑር አይኑር በቃ ምንም ስሜት ከሌለስ አላቅም የሚል ብቻ ነገር ከሆነ ስሜት ሰማኝ ጥሩ አላቅም የሚባል ነገር ከተሰማሽም ጥሩ ነው ሜቢ ማሰብ እየጀመርሽ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው
አንቺ መጀመሪያ መሆን ያለብሽ ምንድነው? ሰው ነው መሆን ያለብሽ። ሰው መሆን ማለት ባይዘው ዝም ብሎ ሁሉም ትክክል አይደለም ማለት እንደዛ ነው ሰው የሚያስበው። እንደዛ አይደለም ሰው መሆን፣ እንደዛ አይደለም ሰው መሆን ማለት ምክንያታዊ መሆን ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ፍቅር ልብ ጋር ብቻ የተገናኘ ነው። ፍቅር ሲባል በተለይ የሴት ፍቅር ከተባለ ልብ ጋር የተገናኘ ነው። ወንድ ደግሞ የሆነ ነገር በመስጠት ላይ የተገናኘ ነው። የወንድ ልጅ ፍቅር የሆነ መስጠት፣ ሴቷም ደግሞ በመቀበል ምናምን። ፍቅር ሲባል ኢሞሽን ነው። ሶ ከኢሞሽን ወጠሽ ማሰብ ነው። በጭንቅላትሽ ማሰብ መቻል። ፖዝ ነሻል ላወራ ነበረ ከአሚር ጋር እየተደዋወላችሁ ነው መሰለኝ። ሁለታችሁ ፖዝ ናቸዋል። አሚር በዚህ ብታወሩ አይሻልም? አረ በፈጠረ እዚህ ነው አሁን ሪከርድ አድርገው እንግዲህ ሊለበልባችሁ ነው ብቻ። ተመለሱ እና ለማንኛውም ምልልሽ ነው ሰው መሆን ማለት ምክንያታዊ መሆን ነው። ላይክ ዓለም ላይ ያለውን ሁኔታ አይተሽ፣ ማህበረሰብ ላይ ያለውን ነገራቶች አይተሽ ከዚህ አንፃር ምክንያታዊ የሚሆነው የትኛው ፓርት ነው ሚለው መለየት መቻል። ከኢሞሽን ጋር ወይም ስሜት ጋር ምናምን ደስ ይለኛል አይለኝም ምናምን እንደዛ ከሚል ሳይሆን ምክንያታዊ መሆን መጀመር ነው። ከዛ ምክንያታዊ መሆን ስትጀምሪ ያኔ በኢሞሽን መጓዝ ታቆሚያለሽ ማለት ነው። ከባድ። ስለዚህ ሰው ሁኝና እስካሁን ሰው አይደለሁም ፊኬ እኔ አይደለሽም። ይሄን እኮ ሰው ራሱ ነው የሚያውቀው። ሰው መሆንና ለመሆን የሚባለው እኔ አላቅላችሁ። እኔ እንዴት ነው ማቅላችሁ? ማለት አምላክ አለ የሚል ነገር ውስጥ ያልተሰማኝም ሲል መጀመሪያ ሰው መሆን አለብሽ። ያ እንዲሰማሽ። አዎ ለምን መሰለሽ? ምክንያታዊ ስትሆኝ ለምሳሌ በዙሪያሽ ያሉትን ፍጥረቶች ታስተውያለሽ። አሁን እኮ ብዙ ምሳሌ እኮ መስጠት ይቻላል። አንቺ ግን ከሚሰጡሽ ምሳሌ አንፃር የሆነ እኔስ እንዳየሁት ከሆነ ላለማመን የሚደረጉ ጥረቶች ይበዛሉ ብዬ ስለማስብ ነው። እኔ በጣም ባይሰው እኔም እንኳን በፈጣሪ መኖር ያምን ነበር። እኔ አግኖስቲክ የነበርኩ ሰው ነኝ። ቲክቶክ ላይ ስመጣም በዛው ነው የጀመርነው። ኦኬ እንኳን አንድ አምላክ ምናምን ብሎ የሚቀበል አይነት ሰው ነበር። እኛ ስንጀምር እንደዛ አይነት ጀማን የነበረን ከኛ ጀማ ብዙ ሰዎች ነበሩ። አማኝ የነበሩ በኋላ ላይ ኤቲስት የሆኑም አሉ። ኤቲስት የነበሩ በኋላ ላይ አማኝ የሆኑ አሉ። ያ ማለት ምን ማለት መሰለሽ? ባጭሩ የሆነ ነገር ተሰርቶ እንዳለ አሁን ኡስታዝ ወሂድ በተደጋጋሚ የሚሰጠው መሳሪያ አለ። እዚህ ከጀርባ ሆነ ያለ ነጭ ቀለም አለ። ነጭ ቀለም መቀባቱን እያየሽ ቀቢውን ስላላወቅሽው ብቻ ቀቢ የለውም ማለት ነው። ያ ነው አሁን እየሄድሽበት ያለሽው። ሶ ምክንያታዊ ስትሆኚ ግን ትረጂ። ነጭ ቀለም ካየው ነጭ ቀለም እያየሁ ነው ማን እንደቀባ ነው ማላውቀው ነው የምለው እኮ። መቀባቱን ግን ታምኛለሽ? አዎ እንደ ያየሁት እንዴት ክዳለው? የማራስ መካድ እኮ ነው። እኔ ያየሁትን ነገር የለም ማለት ነው። እንዴት ነው ታዲያ አንቺ ካሜራ ይነቀየላ ሳይሽ ነበር ብቻ ካሜራ ይሄ ካሜራ ከሰው አይን ታይቶ መሰራቱ ልያወቅሽ ይሄን ካሜራ ሰሪ ያለው ወይስ የለውም ብልሽ አለው ትኛለሽ። ማን ነው ብልሽ ላታቂው ትቻለሽ። ካሜራ ሰሪ እንዳለው ግን እርግጠኛ ነሽ። ይሄ ካሜራ ከየት ታይቶ ነው የተሰራ ብዬ ብጠይቅ ይሄ ካሜራ ታይቶ የተሰራው ከሰው አይን ነው። የሰው አይን ምን ይመስላል የሚለው እንዴት ነው ምስልን ወደ አእምሮ ሚልክ ምናምን የሚሉትን ነገራቶች ነው ምክንያት እንትን ታሳቢ ተደርጎ የተሰራው ማለት ነው። ከዛ አንፃር ነው የተሰራው። ስለዚህ ከዛ አንፃር የተሰራውን ካሜራ ሰሪ ያለው ብለሽ የሰው አይን ግን ምንም ሰሪ የለውም ማለት ይሄ እንዴት ነው ምክንያታዊ የሚሆነው? ገባሽ ሐሳቤ? ቀለሙን ስላየሽ እሺ ቀብ ያለው አለሽ፣ አላቀውም እንጂ ቀቢውን ቀብ ያለው አለሽ። ያንቺን መሰራት እያየሽ ግን ሰሪ የለኝም እያለሽ ነው። ሊኖረኝም ላይኖረኝም ይችላል ያለሽ እኮ አላቅም ነው የምትይ። አላቅማ ለምን እዚህ ጋር ሲሆን ለምን አላቅም ማለት ነው እኮ። ምኑን ነው አንቺ ራስሽን እያየሽ መስታወት ላይ ቆሚና እስኪመልሽ እኔ ማለው እኮ ነው ያለው እኮ ራስ እያየሁት ነው ትኛለሽ ቀለሙን። አንቺ ራስሽን እያየሽው አይደለም እኮ ራስ እኔ እኮ አለው እኔ የለውም አይደለም እኮ። ግን እኔ ማቀው ከማህፀን መውጣቴን ነው። የሆነ አካል ጠፍጥፎ ሲሰራኝ ምናምን አላየውም። አው ያ እኮ ነው ችግሩ። አሁን ለምንድን ነው የሆነ አካል ማለት እንደዚህ የሚጠፈጥፍ የሚሰራ ለምንድን ነው እንደዛ የምትጠብቂው ነው? ሁሉ ነገር እንዴት ነው ተመሳሳይ የሚሆነው? ኔትወርክ አንቺ ጋር ሲደርስ ምናምን የሆነ አካል ጠፍጥፎ እየሰራው ነው። ኔትወርክ አሁን የምታየው ነገር አይደለም። እኔን የምትሰሚኝ በስልክሽ ነው። ዋየርለስ ነው ራሱ ያሽው ስልክ ምናምን። የሆነ ሰው ተሸክሞ ነው የኔን ድምጽ እያደረሰልሽ ያለው አንቺ ያለሽበት ቦታ ላይ።
በቃ ሁሉም ነገር ጠፍጥፎ ሰሪ እንደምትየው አይነት ካራክተር ለምንድን ነው የምንጠብቀው ነው? ምክንያታዊ መሆን ማለት የተቀባ ነጭ ቀለም አይተሽ ቀቢ ያለው እንደምትየው ሁሉ ይችን ዓለም እያየሽ ግን እንዴት ነው ሰሪ ሊኖረው አይችልም ብለሽ የምታስቢው? ይሄ ዓለም ራሱን እንዳልሰራ እኮ ታውቂያለሽ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድን ነው የሚለው? እንደውም ቁርአን ላይ ምን ይላል? አጠር ያለ ነገር እኮ ያስቀምጣል። ቆይ ልንገርሽ፣ ከላም ኮስሞሎጂካል አርጊውመንት ይባላል። ያ ማለት ወደ ህልውና የመጣ ነገር በሙሉ አስጀማሪ ያለው የሚል ባጭሩ ሱረቱ ጡር ላይ ምዕራፍ 52 ቁጥር አይ ቲንክ 34ኛው ቁጥር ላይ እንደዚህ ብሎ ያስቀምጣል። ያለ አንዳች ፈጣሪ ተፈጠሩ ነው ይላል። ማንም አላስገኛቸው ምን እነዚህን ሰዎች ወይስ እነርሱ ፈጣሪዎች ናቸው ነው ወይስ እነዚህ አካላቶች ራሳቸውን ፈጥረዋል? እንግዲህ ያለ ምንም ማስገኝ እንዳልተገኘሽ ምታቂ ከሆነ ላይ ካንቺ ለመገኘት እናትና አባት የሚባሉ ነገር እንደሚያስፈልጉሽ ካወቅሽ አንቺ ራስሽን እንዳልፈጠርሽ ካወቅሽ ወይስ ሰማያትና ምድርን ፈጠሩ ይላል። ሰማያትና ምድርን ደግሞ አንቺ እንዳልፈጠርሽው ካወቅሽ እንዴት ነው ምንም ነገር አልፈጠረውም እምትይ? በቃ ትልቁ ችግሩ እኮ ወለዴን ራሱ ነግሮኛል እንደ ያወቅኩትኝ ነግሮኝ ወይ አጠገቤ ሰው ሲወለድ አይቻል እንደ ማምነው እኮ ለዛ እሺ፣ ያለ ምንም አስጀማሪ የሌለው ከመሬት ተነስቶ የጀመረ ነገር ምን አለ እስኪ ንገሪኝ። ማለት ምንም ነገር ሳይፈጥረው የተፈጠረ አንድ ነገር እስኪ ንገሪኝ። በሳይንሱም ሂጂ በፈለግሽው ሂጂና አንድ ነገር ንገሪኝ። በራሱ ጊዜ ኤግዚስት የሆነ ነገር እኔ አላውቅም፣ አይቻልም። እንግዲህ የለም በቃ ይሄ እኮ ነው። እና ለዛ እኮ ነው አሁን ባለፈውም ያወራሽ በቂ ነገር ነበረ፣ ግን በቃ ዌስት ነው ያልኩሽ። ለዛ ነው መጀመሪያ አላ ስትታመኚ ያኔ ማንም ያላስጀመረው ራሱን በራሱ ያስጀመረ አካል ከሌለ ታዲያ ለምንድን ነው ሁሉንም ነገር ላይክ አስጀማሪ ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል ብለሽ የምታስቢው? ለምሳሌ ዓለም አሁን ምድር አለች። ምድር ምንም ነገር አላስጀመረውም እንዳትይ ተጀምሮ ተሰርቶ እያየሽው ነው። ምንም ነገር አላስጀመረውም እንዳትይ ተሰርቶ ስሪቱን ልክ እንደዚህ ነጭ ቀለም ማለት ነው ተቀብቶ አይተሽዋል። ምድርንም ተሰርቶ እያየሽው ነው። ሰሪ የለውም የምትይ ከሆነ እኔ ምንድነው የምልሽ ለዛ ኦኬ ጥሩ ነው። ሰሪ የሌለው አንድ ነገር እስኪ ጥቀሽልኝ ብልሽ አንድም አታመጭም። ሰሪ የለውም እንዴት ይችላል? አላውቅም ነው እኔ የምለው። አሁን አንተ ሁሉም ነገር ሰሪ አለው ካልክ ሰራዋችሁ የሚለን ፈጣሪ ራሱ ሰሪ አለው። እንደዛ ካልክ ሁሉም ነገር አልኩም። አሁን እኔ እያልኩሽ ያለው ፈጣሪያችን ሰሪ አለው። ቆይ መጀመሪያ መኖሩን እመኝና ከዛ በኋላ ሰሪ አለው ወይስ የለውም የሚለው እሱ ራሱን የቻለ ሌላ ታሪክ ነው። መኖሩን አስጀማሪ መኖሩን ካመንሽና ካረጋገጥሽ ሰሪ አለ ወይስ የለውም የሚለው ደግሞ ቀለል ያለ ነገር ሆኖ እናገኘዋለን። ለምን ሁለት ተቃራኒ ነገሮች በተመሳሳይ ጊዜና ቦታ አይከሰቱም? ለምሳሌ አሁን አንቺ ያለሽበት ቤት ውስጥ ከሆነ ያ አንቺ ያለሽበት ቤት በተመሳሳይ ጊዜና ሰዓት ብርሃንም ጨለማም ይሆናል? ኢፍናን በቃ ለምን ብርሃን የጨለማ ተቃራኒ ነው፣ ጨለማም የብርሃን ተቃራኒ ነው። ሁለቱም የሚገናኙ ነገራቶች አይደሉም። ፍጡርና ፈጣሪ ስንልም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ሁለቱ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው፣ የሚገናኙ ነገሮች አይደሉም። ልክ እንደ ብርሃንና ጨለማ በቃ በጣም ኦፖዚት ናቸው። ፍጡር የሚኖረው በጊዜ እና በቦታ ከሆነ ፈጣሪ ለምንድን ነው ጊዜና ቦታ ላይ የምትፈልጊው ነው? ከጊዜና ከቦታ ውጭ ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው ተፈጠረ የምትዩ? የሚቀድመው ነገር ከሌለ አልተፈጠረም ማለት እኮ ነው። በምን እናውቃለን? የሚቀድመው ነገር ይኖር አይኖር ራሱ እኮ አናውቅም። የሚቀድመው ነገር ካለ እሱን የሚቀድመው ነው ፈጣሪ የሚባለው እኮ። እሱን እኮ ነው ማናውቀው። አሁን እኮ አናውቅም እኛ፣ ያው ስለተነገረ ነው የምታምነው። ይኸውልሽ የሚቀድመው ነገር ከሌለ ካለ እሱን ያ የቀደመው ነገር ያ ነው ፈጣሪ አስጀማሪ። ለምን እሱን አስጀምሮታል። ያ ነው አስጀማሪ የምንለው። እንደዛ ብለን ወደ ላይ የምንሄድ ከሆነ ዓለም መጀመሪያ የላትም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምንም ነገር ኤግዚስት የሚያደርግ ነገር አይኖርም። ስለዚህ ሁለቱ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው አልኩሽ። አንደኛ ፍጡር ያለበት ቦታ ተቃራኒ ነው። ፈጣሪ ደግሞ ከጊዜ ውጭ ነው። ከጊዜ ውጭ ከሆነ ጊዜ ከሌለ እሱ ከጊዜ ውጭ ሆኖ ጊዜ ከሌለ ማለት ነው አልተፈጠረም ማለት ነው። ለመፈጠር እኮ ያልነበረበት ጊዜ ማለት ግድ ይለናል። አንድ ነገር ኤግዚስት ለማድረግ ለመፈጠር ያልነበረበት ጊዜ ማለት ግድ ይለናል። አሁን አንቺ እኔ ፍጡር ነሽ ስልሽ እንዴት ነው ፍጡር ያልከኝ ካልሽኝ
ጊዜ ስለሚቀድምሽ ነው፣ ያልነበርሽበት ጊዜ ስላለ ነው። እሺ ማን ነው የፈጠረኝ? ስለዚህ መጀመሪያ በፈጣሪ መኖር ላይ እመኚ፣ እሱን አእምሮሽ ላይ አስቀሪ። ማን እንደፈጠረሽ ሌላ ቀን መጥተሽ ጠይቂኝ። ምን ይሰራልሻል? አሁን እገሌኔ የፈጠረሽ ብልሽ እኮ አይጠቅምሽም። ኦልሬዲ እኮ በፈጣሪ እኮ አታምኝም። ምንም ጥቅም የለውም ማለት አንተ አሁን እገሌ ፈጥሮኛል ፈጣሪ አለኝ የምትለው በእምነት ነው? በእምነት አይደለም። እሱ ያንቺ ሀሳብ ነው። እኔን ወክለሽ አትናገሪ። ኦኬ ማን ነው ታዲያ የፈጠረ? እኔ የፈጠረኝን አውቀዋለሁ። አንቺ መጀመሪያ ለመፈጠርሽ ፍጡር እኮ እሱን እነግርሻለሁ። ፍጡር መሆንሽን መጀመሪያ እርግጠኛ ሁኚ። ፈጣሪ እንዳለ እርግጠኛ ሁኚና ከዛ ማንነቱ ላይ ታወሪያለሽ እንጂ መጀመሪያ ፈጣሪ መኖሩንም አላውቅም እያልሽ እንደገና ማን ነው ማንነቱን ንገሩኝ፣ ምንድነው፣ ከየት ነው የተገለጠው? አለ ለሚሉት እኮ ነው። አንተ እስካሁን ድረስ ነው እንዴ ማትመልስልኝ? አለ ካልክ እሱን ግልጽ ማድረግ ይኖርብሃል። እኔ ግልጽ ፍጡሩን እያሳየውሽ እኮ ነው። ሲጀመር ፈጣሪ አለ ማለት ማንነት አለው እያልኩሽም አይደለም። አሁን አንቺ ይርቅብሻል ደግሞ ያ ሀሳብ። እንዴት ነው ማወራሽ? እሺ በቃ ለማንኛውም አንድ አካል ክሬተር ነው አስጀማሪ ነው ማለት ማንነት አለው ማለትም አይደለም። ያ አካል ማንነት አለው ወይ የሚለው ራሱ ለምሳሌ ፈጣሪ አለ ይመለካል ወይ? አምላክ ነው ወይ? ያ ፈጣሪ የተባለው አምላክ ነው ወይ የሚለው ራሱን የቻለ ቶፒክ ነው። ገባሽ? እሺ። ስለዚህ መጀመሪያ አንቺ ክሬተር መኖሩን ካመንሽ ያ ክሬተር የተባለው ደግሞ አምላክ ነው ማለት ይመለካል ወይስ አይመለክም የሚለው ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው። ሌላ አናደር ታሪክ ሌላ ሰፈር ውስጥ አለ። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ አሁን አንቺ ተፈጥሮ ነይ፣ በደንብ ተፈጥሮ ነው ወቂ። ያ ተፈጥሮ ከምንም ከዜሮ ሊጀምር እንደማይችል እርግጠኛ ከሆንሽ ከዛ በኋላ ወደ ፈጣሪ ደግሞ ዝቅታ ያለሽ ማለት ነው። አሁን እኔ ፈጣሪ አለ ብዬ ከተናገርኩ በኋላ ነው ማን እንደሆነ የምትነግረኝ አይደለ? ያንን አለ ምለው አውቄ ነው አለ ምለው ወይስ አምኜ እኮ? ፈጣሪ አለ ለማለት ማንነት ሊኖረው አይገባም እያልኩሽ ነው። ፍጡሩ የሆኑ ነገራቶችን አይተሽ የዛ ነገር አስገኘ አለው ብለሽ ልታምኚ ትችላለሽ። በቃ ያ እግዚአብሔር ነው ወይ አላህ ነው ብርሃማ ነው ወይ ኢቭን ባይገልጥልሽስ ላይክ ገልጦልናል ራሱ ለኛ ወይስ አልገለጠ? ይሄ እኮ ሌላ ቶፒክ እኮ ነው። ባይዘው የኤቲስት አይነቶች ውስጥ ራሱ አንዱ ምንድነው ፈጣሪ አለ ግን ፈጥሮን የተወን የሚሉ እኮ አሉ። እኛ ጋር ኮንታክት የለውም የሚሉ አሉ። ገባሽ? ስለዚህ አሁን አንቺ አለ ማለቱ ራሱ አለ ስትይ የሆነ የሚመለክ ምናምን እያልሽ ነው ማለት አይደለም። ከዛ በኋላ ያለው ነው ማንነቱ ጋር በተገናኘ የምናወራው። ሀሳቤ ከተረዳሽው በቃ እኔ ተፈጥሬ ያለው ስለዚህ ፈጣሪ አለ ብዬ በቃ በግምት ድምድም ነው ማረጋው። አትደም በቃ ታዩ የለም በይ በቃ ይሄን ፍሎሮች ማተረጅኝ ከሆነ ምንም ልረዳሽ አልችልም። በግምት ነው እያወራሽ ያለሽው። እኔ እያወራሽ ያለሁት ስለተፈጠሩ ነገራቶች እያወራሽ፣ አንቺ በግምት በቃ ድምድም ላድርግ ማለት ታያለሽ። ኤአይ ራሱ እኮ ፈጣሪ ያለው ምን ኤአይ ነሽ እንደ የምትሉ ሰዎች ኤአይ ራሱ እኮ ክሬተር አለው። አይ ስለዚህ እኔ በድምድም ዝም ብለሽ እንደዚህ ደምድሚ ብልሽ ኑሮማ እኮ እስካሁን ይሄን ሁሉ እኮ አናወራም ካንቺ ጋር። ላይ ከጀርባዬ ያለው ቀለም ቀቢ መኖሩን ያረጋገጥሽ እኮ ቀቢውን አይተሽ አይደለም። እኔ እኮ የተቀባ ቀለም ነው ያየመንኩት እኮ። የተቀባ ቀለም ቀቢ ያለው ወይስ የለውም? ሊኖረው ይችላል። በቃ ቀለሙ የተቀባ ከሆነ ቀቢ ያለው የተቀባ ከሆነ አይ በቃ ለዚህ ነው ለራስሽ ታመኝ እምልሽ እኮ። የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ከትላንት ጀምሮ ያልኩሽ ዛሬ ያልኩሽ ስላለመታመን አይደለም። ሊኖረው ይችላል እንዴት ትይኛለሽ እንዴ? ቅድም አለው ብለሽ ስታወሪ ቆይተሽ አሁን ሊኖረው ይችላል። እኔ ቀለም አለ ነጭ ቀለም ይታይሻል ያልከኝ መስሎኝ ነው እንዴ? እሺ ነጭ ቀለም ይኑር፣ እንዲሁ ነጭ ቀለም ይኑርሽ፣ አይቀባ። ያን ነጭ ቀለም ያዘጋጀው አካል የለም ማለት ነው አለ። በቃ ታዲያ ለምን የምታደክሚኝ? አንቺ በነጭ ቀለምም ወሰድሽው፣ ግድግዳ ላይ በተቀባ ቀለምም ወሰድሽው፣
ሁለቱም አንድ አይነት ነገር ነው፣ ግን እንጃ ሊኖር ይችላል። ወንዝ ተደፍቶ እንደዚህ ወንዝ ላይ ተደፍቶ እንደዚህ ዘግነው አምጥተውም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁ ሰርቶትም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አይታወቅም። እኔ የሰው ልጅን ሳይ ሲወለድ ነው ከማህፀን ሲወጣ ነው እስከዛሬ ማየው። የሆነ አካል ፊት ለፊቴ ጠፍጥፎ ሲሰራ ሳይ ኦኬ ነገር ይሄ ሰው ነው የሰራው፣ ይሄ ነገር ነው የፈጠረው ላለው ያላወቅኩትን ያላየሁትን ነገር ደግሞ እኔ አላቅም። ተፈጥረሽ ነው ካለኝ አንድ ሰው እኔ መወለዴ ነው ማቀው፣ ሰው መወለዴ ነው ማቀው፣ መፈጠሬን አይደል ነው ማለት ይሄ የኔ እውቀት ነው እንጂ መገገም ምናምን አይደለም። ክርስቲያኖች ካላችሁ ክርስቲያኖች ሪኩዌስት ላኩሽ። ጥሩ ኤፍናን እናመሰግናለን፣ ሀሳብሽን እናከብራለን። አዎ ሜቢ ከዚህ በኋላ ካወራውሽ ከሳምንት በኋላ በደንብ አስቢበትና ከሳምንት በኋላ ነው ላወራሽ እችላለሁ እንጂ አሁን ወንዝ ላይ ዘግኖ አምጥቶትም ሊሆን ይችላል። ይሄ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ፣ የወንዝን አፈጣጠር ራሱ ብቻ ብዙ አረታዩ። በቃ ደህና ደሪ። እሺ ኤፍናን። እሺ አመሰግናለሁ። ደህና ደር። እሺ እስከኝ ቴንኪው። አሚር እያወራኸኝ ነበረ? የሆነ ድምጽ ሰምቼ ነበር። አይተው በቃ እሺ እሺ ክርስቲያኖች ካላችሁ ሪኩዌስት ላኩ። ሰርድ አይ 369 ማለት ነው። ያልተቀበልኩ ለምን መሰለህ? ስለማውቅህ ነው። እሺ ከዚህ በፊት አውርተናልና አውቃለሁ። አንተ ያንተ አመለካከት ከፈጣሪ መኖር አለመኖር ጋር ሳይሆን ላይክ ሪሊጅንን የምትረዳበት መንገድ ነው። የድሮ ከሆንክ ቫይቭ ምናምን የምትባለው ከሆነ ማለት ነው። ሶ ሪሊጅን መኖር አለመኖር ሳይሆን አንተ ላይክ እኛ ሁላችንም ወደ ክርስቶስነት እናድጋለን የሚል ከአባ ማለት ብለህ በእንግሊዘኛ ስፔሊንጎችን ስታብራራ የነበርክ ሰው ምናምን ስለሆንክ እኔ ሳውቅህ ሶ ለዛ ነው ያልተቀበልኩ። የሚያወራራን ነገር የለም ብዬ ማለት ነው ከዚህ በፊት ስላወራን። ሌላ ሰርድ አይ ወይም 369 የምትባል ሰው ከሆንክ ሪኩዌስት ላክና ሀሳብህን ደግሞ እሰማዋለሁ። አንተ ሪኩዌስት ላክ። ሌላ ከሆንክ ኦኬ እሺ አልኩህ። ታኪ ላሳድግህ እንደ ሰውየው ተቀበሉት። እኔ ኔትወርክ እየሰራልኝ አይደለም በዚህኛው ነው። በቃ ማለት ነው ቁጭ ብለህ እሺ። ማንንም መቀበል አልቻልኩም። እኔ ኦልሬዲ ስታክ አድርጎብኛል። ክርስቲያኖች እውነተኛው ሪኩዌስት ላኩ። እውነተኛው የት ሄደ? ማንም በዚህ ሐሳብ ይደግፈናል አይደል? ገብቷል አይደል? የተለጠፈው ነገር እውነተኛውማ ሊደግፍ ይችላል። ሰላም አለን። አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል? ቆይ አውቃለሁ ወይስ ማለት ከዚህ በፊት አውርተን እናውቃለን? ኧረ አላውቅም አይመስለኝም። እሺ አይ ድምጽ ስለተመሳሰለብኝ ነው። አንድ ፕሮፋይልህም ላይክ ኦክቶበር 7 የሚባል ልጅ አለ እዚህና ከሱ ጋር ተመሳስለብኝ ነው። ቀጥል። አይ ችግር የለም። እሺ አልበቀራ ወይም ደግሞ የላሚቱ ምዕራፍ ከየት ቤተ እምነት ነው? ማን ነው? ከየት ቤተ እምነት ነው? ቆይ ጥያቄ ልጨርስ። ችግር የለውም በጥያቄ እናወራለን። ከየት ቤተ እምነት ነህ ነው ያልኩ። የኔ ቤተ እምነት ለእስልምና መልስ አይሆንም እና ልጠይቅ። መግባባት አትችልም ብሮ? እኔ ለእስልምና መልስ ነው አይደለም እያልኩ አይደለም። ሜቢ ከሰማኸኝ
ለእስልምና መልስ ነው አይደለም ያልኩ ሳይሆን ከየት ቤተ እምነት ነው ያልኩ። ለምንድን ነው የምትቆጣ? ክርስቲያን ነኝ ቴንኪው። ለማውራት ነው። ወደ ጥያቄ ልቀጥል። አልበቀራ ወይም የላሚቱ ምዕራፍ ጸሐፊዋ ላሚቱ ነች ማለት እችላለሁ ወይስ ይታወቃል? አንድ ምዕራፍ ለምን ነበር የሚሰየመው? ላይክ ስያሜው ምን ነበር ትርጉሙ? አይ ጸሐፊውን ነው ያልኩ። ገባኝ። አንተ አሁን ጥያቄ ላሚቱ ነች ወይስ ይታወቃል ነው ያልከና፣ አንደኛ ላም እንደማይጽፈው ታውቃለህ፣ እያወቅህ ነው የምትጠይቀው። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ምዕራፍ ለምንድን ነው የሚሰየመው? በሆነ ስያሜ ሲሰየም ምዕራፍ ቻፕተር ተብሎ ሲሰየም በምን ምክንያት ነው የሚሰየመው? የትኛውም መጽሐፍ ስያሜ ሳይሆን አሁን ያላ ታምር ሆኖ ምናልባት ላሟ ልትጽፎ ትችላለች። ችግር የለውም። እሺ አይ ጸሐፊ ያለው እኛ አንድ ምዕራፍ ሁለት ምዕራፍ ሳይሆን ቁርአን አንድ መጽሐፍ ነው። ባይዘዊ እንደ ባይብል 66 መጽሐፍ ወይም 81 መጽሐፍ አይደለም፣ አንድ መጽሐፍ ነው። ሰው መጽሐፉም ማን ጻፈው በሚለው ነው የምናወራ። እያንዳንዱ ምዕራፍ እያንዳንዱ አንቀጽ አይደለም። እንደዛ አይደለም። የላሚቱ ምዕራፍ ማለት እየሰማኸኝ ከሆነ ምን እያወራን ያለ ነው? ስለ አንድ መጽሐፍ ነው አልኩ። አንድ መጽሐፍ ላይ አንደኛው ምዕራፍ ማን የጻፈው ሁለተኛው ምዕራፍ ማን የጻፈው ተብሎ አይጠየቅም። ከመጀመሪያው ራሱ መጽሐፉን ስንት ሰው ጽፎታል ማን የጻፉት ብለህ ልጠይቅ ትችላለህ እንጂ ይሄን ምዕራፍ ማን ጻፈው ያ ምዕራፍ ማን ጻፈው ስለ አንድ መጽሐፍ ነው። አሁን እኔ ዮሐንስ ወንጌልን ማን ጻፈው ነው የምልህ እንጂ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን ማን ጻፈው ምዕራፍ 2ን ማን ጻፈው አይደለም። አንድ መጽሐፍ ላይ እንዴት ነው እንደዛ ተብሎ የሚጠየቀው ሲጀመር? እሺ ጥያቄ ላስተካክልልህ። አሁን ቁርአን ሙሉ በአንድ ሰው ተጽፎ ቢሆን ምንለው በአንድ ሰው ተጽፎ አላልኩ ዛዮኒስት አይደለም። ቆይ ልንገርህ፣ ፒኬ ከሆነ ፒኬ ተብሎ ይመለስልኛል 4 ነጥብ። አሁን ግን ብዙ ናቸው ስለሚባል ከዛ ውስጥ አንደኛ ከቁርአን ማስረጃ የለም። የት እንደምታመጣልኝ አላውቅም። ከቁርአን ለምንድን ነው ማስረጃ የምንጠብቀው? ምክንያቱም መጽሐፍ ውስጥ ጸሐፊዎቹ ከሌሉ ሌሎቹ የት አግኝተው ቁርአንን እነዚህ ሰዎች ጻፉት ብለው የጻፉትን ሰዎች ልቀበላቸው አልችልም። ስለ ቁርአን ግን እኔ እንጃ ብዙ ነገር የተረዳህ አይመስለኝም። አሁን ለምሳሌ የሆነ መጽሐፍ አንስቼ ብጠይቅህ ከዛ መጽሐፍ ውስጥ ገሌ ጻፈው የሚል ጽሁፍ ልታሳየኝ ነው? ዮሐንስ ወንጌልን እስኪ ዮሐንስን የጻፈው የሚል ነገር ታሳየኛለህ ነው? ምንድነው? እንዴት ነው ትምህርት? እዛ አንደበቅና የምትጠይቀው ጥያቄ ይኸውልህ፣ አንድ ነገር ልንገር ዛዮኒስት፣ የምትጠይቀው ጥያቄ ማለት ነው በቃ የሆነ አግሬሲቭ ሆኖ የመጣ ሰው ስለሆነ ነገር መጨቃጨቅ የሚፈልግ ሰው አይነት ጥያቄ ነው እንጂ ያነሳ ያለኸው የምር ለማወቅ የሚፈልግ ሰው ላሚቱን የጻፈችው ማን እንደዚህ አይልም ከመሰረቱ ማለት ነው። የላም አንድ ምዕራፍ የሚሰየምበት በውስጡ ስለዛ ነገር ስለሚያወራ ነው። ይሄን አንተም ታውቃለህ። ማንም ሰው የሚጠፋው ነገር አይደለም። ስለ ላም ነው የሚያወራው ምዕራፍ። አዎ የላም ታሪክ ስላለው ውስጡ ላይ ስፔሻል የሆነ የላም ታሪክ ከሙሳ ጋር የሚገናኝ ታሪክ ስላለው በዛ ምክንያት የላሚቱ ምዕራፍ ተብሎ ተሰይሟል። ምዕራፍ ሲሰየም በውስጡ ስለሚያወራው ታሪክ ነው የሚሰየመው። ሰው ስለሆንኩኝ የላሟ ምዕራፍ አይመለከተኝም ማለት ነው። ግን ለአንተ ብዬ ወደ ባይብል ከምገባ አንተ ብትወርድና ከዛ በኋላ ባወራ ይሻላል። አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁና ባይዘው እሱ ባለበት ማውራት እችል ነበር፣ ግን እኔ እንደዛ አይነት ካራክተር የለኝም፣ አልወድም እንደዚህ ባህሪ ያለው ሰው ማለት ነው። ደስ አይለኝም። ሰላም እንዴት ናችሁ? ፒኬ ሰላም ሰርድ አይ ቆይሻ እንዴ አገሰኝሽ። ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይ ቲንክ አሚር ታስታውሰዋለህ? አንበጣ የዘነበበት ምናምን ፓርት፣ እንቁራሪት የዘነበበት ምናምን ፓርት የሙሴ ዘጸአት ላይ ያለው ነው። አዎ ዘጸአት። ቆይ አንዴ ዘጸአት ከአንድ ጀምሮ የሆነ ነገር ላሳያቸው ብዬ ነው።
አንድ ጀምሮ ልክፈተውና እሺ አንዴ አይ ቲንክ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው። አሁን ይሄ ምዕራፍ 8 ሄድና ታች ላይ እንደምታዩት ጓጉንቸር ይላል። ይሄ ጓጉንቸር ይላል። ምንድነው ጓጉንቸሮችን ነው የሚመለከታቸው ማለት ነው። ጓጉንቸር ብሎ ሲያስቀምጥ ይሄ ብቻ አይደለም፣ እዛው ብትወርዱ ቅማል ይላል። አሁን ቁጥር 3 ይኸው እንደምታዩት ቅማል ይላል። እኔ እኮ በጣም ይወራላ የሚያስጠላ አካሄድ ስላለው ነው እንጂ እንደሌላው ዲቤተር ይሄ ማፋጠጡ ምናምን ቀላል ነው። ይሄ ምንድነው ምናምን እያሉ ማፋጠጡ ማለት ነው። የእንስሳት እልቂት እያንዳንዱ ርዕሶችን እዩት። ሻህኝ ይላል። አሁን ከዚህ በረዶ ይላል። እነዚህ በሙሉ ርዕሶች ናቸው ቻፕተሩ ውስጥ ስላሉ ጉዳዮች ማለት ነው። የአንበጣ መንጋ ይላል እዚህ ጋር የምታዩት። በቃ አሁን እንግዲህ ይሄ ሁሉ አንተ ጓጉንቸር ነህ፣ አንተ እንደዚህ ነህ፣ ቅማል ስለሆንክ አይመለከትህም ምናምን። ይሄ በጣም እኔ እንጃ። ክርስቲያኖች ግን አንዳንድ ጊዜ ይሆናላ ጭንቅላታችሁን ሰፋ ብታደርጉት ጥሩ ነው። ጓጉንቸር የሚለው ቅማል የሚለው እነዚህ ሁሉ የሚያወራው ከዛ በታች ያለው በቃ ርዕሱ ነው። ይሄ ስለዛ ነገር ያወራል ነው። ስለ ቅማል ናችሁና ስለ ቅማል ያወራቻል እየተባለ አይደለም። እሺ በቃ የሚያወራበትን ርዕስ አስቀድሞ ያስቀምጠዋል እዛ ጋር። እንዴት ነው ሰውን መጽሐፍ አንብቦ የመጣ እስልምና ላይ ሲመጣ እንዴት ሱረቱል በቀራ ማለት ላም ማለት ነው። የላም ምዕራፍ ተብሎ እንዴት ተሰየመ? ሱረቱን ነምል የጉንዳል ምዕራፍ እንዴት ተሰየመ? ምዕራፍ የሚሰየመው እኮ ውስጡ ባለው ሐሳብ ነው። ውስጡ ስለሚያወራው ጉዳይ ነው የሚሰየመው ምዕራፍ። እና እኔ ልጁ የሆነ ያላ አግሬሲቭ መሆኑን ባይሰማኝ ኑሮ ረጋ ብሎ ቢሆን ያወራኝ እንደዚህ ከፍቼ ምናምን ቀለል ባለ መንገድ እናስረዳው ነበር። ሌላው ቁርአን ላይክ ማንጻፈው አይነት ነገር ነው ያነሳው። ምዕራፍ በምዕራፍ አንድ መጽሐፍ እነማን ናቸው የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊዎች እነማን ናቸው ተብሎ ነው እንጂ የሚጠየቀው። አንዱን መጽሐፍ አንስቶ የሆነ ሰው ምዕራፍ አንድም አንጻፈው ምዕራፍ 2 ነው እንዴ? የዮሐንስ ወንጌል ጸሐፊ ማን ነው ሲባል እኮ ዮሐንስ ወንጌል አንድ መጽሐፍ ስለሆነ ነው እንደዛ ተብሎ የሚጠራው። ዮሐንስ ወንጌል አንድ መጽሐፍ ስለሆነ ነው። ስለ ሙሉ መጽሐፉ እንጂ በጠቅላላው መዝሙረ ዳዊት ላይ ያለው 151 ምዕራፎችን አንደኛው ምዕራፍ ማንጻፈው፣ ሁለተኛው ምዕራፍ ማንጻፈው፣ ሶስተኛው ምዕራፍ ማንጻፈው እንዴ ምን ማለት ነው የራሱ? እና ለማንኛውም ቁርአን ጋር በተገናኘ ኦኬ ምንድነው እዚህ ደግሞ የነካሁት አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁና የቁርአን ጸሐፊዎች ጋር በተገናኘ ነው። ኢዛዱል ሚዓድ ነው። አቡበክር ወዑመር ወዑስማን ወዓሊ ወዙበይር ወዓማር ኢብኑ ፋሂራ ምናምን ይሄ ሁሉ አሁን ጸሐፊዎች ናቸው፣ የቁርአን ጸሐፊዎች ናቸው፣ ሂስቶሪካሊ የተቀመጡ ማለት ነው። ባጭሩ ስለ ሁሉም ማውራት ይቻላል። ራሱን የቻለ መጽሐፍም አለ ማንበብ የሚፈልገው ምናልባት ልጁ ታች ካለ ዘ ስክራይበርስ ኦፍ ዘ ፕሮፌት ተብሎ ቁርአንንም ሐዲስንም ይጽፉ የነበሩ ሰዎች ከዚህ ጀምሮ ብታያቸው የ66 ሰዎች አይ ቲንክ 66 ቆይ ላሳያችሁ 65 አንድ ጨምሬያለሁ። የ65 ጸሐፊዎችን ሙሉ ባክግራውንድ ከነ ጽሁፋቸው ምናምን ማለት ነው እዚህ ሙሉ መጽሐፍ ላይ አለ። እና ይሄ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጸሐፊዎች የነበሩ ቁርአንንም ሐዲስንም የጻፉ ናቸው። አጠቃላይ ደብዳቤ ወደ ሌላ የሚላኩ ደብዳቤዎችንም ጭምር ይጽፉ የነበሩ ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ግን ቁርአንን በተመለከተ ከሆነ የሚጠይቁት ቁርአንን በተመለከተ ከ40 በላይ ጸሐፊ ያላቸው ሲባል እያንዳንዱ ጸሐፊዎች ከነ ባክግራውንዳቸው ከነ ህይወት ታሪካቸው እናቃቸዋለን። ከነ አባት አያት ቅድመ አያት ድረስ ዘር ማንዘራቸውን
አብሮ ተቀምጧል። ሙሉዎቹ እነዛ እነማን እንደሆኑ ተቀምጧል። ሰው መጀመሪያ በሰላም እንድንማማር ማለት ነው። ምንድነው የሚባለው? በተረጋጋ መንፈስ ለመግባት ሞክሩ። በእርግጥ ስሙ ራሱ አያረጋጋውም። ዛዮኒስት ተብሎ የተረጋጋ ሰው አላቅም። ጽዮናዊ ባይሆን በአማርኛው ስትሉት ይሻላል መሰለኝ። እሺ ሰርዳይ 369 እንዴት ነህ? ሰርዳይ አለ አለው። ጨረስክ? አዎ ጨርሻለሁ። አይ ቅድም አውቃለሁ ስትለኝ እኮ ግራ ገብቶኝ እኔ ቫይብ የሚባል ልጅ አለ። ቫይብ 369 እና ያው ቅድም ሜቢ ሳውራ ሰምተኝውን አይሆን አላውቅም። አግኖስቲክ ስለነበርኩ ከ3 ምናምን ዓመት በኋላ በፊት ብዙ ጓደኞች ነበሩኝና ከዛ ውስጥ አንድ ቫይብ አለ። ላይክ ፕሮፋይላችሁ ሳይሆን አጻጻፋችሁ ኢንፋይናይት ምልክቱን ጨምሮ ትመሳሰላላችሁና 369 ቫይብ 369 የሚባል ልጅ ነበረ። እሱን መስለኸኝ ነው። ማውራት ትችላለህ። ሶሪ። እሺ ምን ነበር ሐሳቡ? ቅድም የሆነች ዲስከስ እያደረጋችሁ ሰማውና ለምሳሌ በእኔ እምነት ዙሪያ ፍጡር እስካለ ድረስ ፈጣሪ አለ ብዬ አምናለሁ። ኦር ነበረ ልል እችላለሁ። ላይክ ነገሮችን ሊሚት ይዘህ ወደ ታች ስታወራ ትግባባለህ። ፈጣሪ የለም ካልክ ግን ፈጣሪ ማን ፈጠረው? ፈጣሪ እያልን ኢንድለስ ወሬ ነው የሚሆነው። ግን ፖይንቴ ምንድነው? ፍጥራኖችን አይተህ ፈጣሪ አለ ወይም ነበረ ብለን ለመናገር እንደምንችለው እኔ አብዛኛውን ጊዜ ጥያቄዎቼ አፍተር ዴይዝ ላለው ህይወት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ፈጣሪ የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ራስን ስታይ በቂ ነው። ምድርን በጣም ላስፋ ካልክ ጋላክሲዎችን፣ ብዙ ነገሮችን ማብራራት ትችላለህ። ግን ክሉ የሌለው ሃይማኖተኞች በእምነት ብቻ አምነውት የሚኖሩት ነገር ግን አፍተር ዴይዝ ህይወት አለ ብለው በማሰብ ኦር አፍተር ዴይዝ ላይፍ ለመኖሩ አንተ በምንድን ነው ያመንከው? ኦር አንተ የምታምንበት እምነት ምን አይነት ክሉ ነው ያለው? ከሞት በኋላ ያለው ነገር በኢስላም ገይብ ተብሎ ነው የሚጠራ። ገይብ ማለት የሩቅ ነገር ሚስጥር ማለት ነው። ላይክ እዛ ጋር በተገናኘ ምልክቶች ናቸው ኖርማሊ ልናያቸው የምንችላቸው ምልክቶች አሉ እንጂ ከዛ የተለየ ነገር ግን አሁን ተጨባጭ ነገር ለማየት እንደኔ ፐርሰናሊ ነው የምልህ። አንደኛ የወደፊቱን የነገረን አምላክ ከሞት በኋላ ስላለው ነገር ቢነግረን ተአማኒ ነው ብዬ አምናለሁ። የወደፊቱን ስልህ ላይክ ፕሮፌሲ ማለት ነው። ፕሮፌሲ ወይም ደግሞ ትንቢቶች አንድ አይነት። ሁለተኛ ግን እንደዚሁ ፐርሰናሊ የምታየው ነገር አለ። ለምሳሌ የህልም ህይወት የምትለው ተኝተህ የምታየው ህልም አለ። ያ ህልም ራሱ ከሞት በኋላ ያለውን ነገር እንድታውቅ እንደ ምልክት ይረዳል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዛ ስለረዳኝ ማለት ነው። አንድ እንደዛ ነው፣ እንደዛ ይረዳል፣ እንደ ምልክት ይረዳሃል የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛ ላይፍህን ታየዋለህ። ላይክ ሞት ያንተ ፈቃድ ውጤት አይደለም፣ ህይወትም ደግሞ የፈቃድህ ውጤት አይደለም። በነዛ መካከል ግን ሁሌም ትመርጣለህ። ለምንድን ነው የምትመርጠው ነው? ለምንድን ነው ሁሌ ምርጫ ያለ? ሁሌ ለምንድን ነው የሆነ ሰው ሁሌ የሚመርጠው? ለምንድን ነው ሁሌ መልካም መሆን መቻል ያለበት? ሰው አምላክ ስንል አሁን አንተ ስለ አምላክ ካራክተር ዲቴይል ሳትገባና ሳታይ ነው ወደ ገይብ ወይም ደግሞ ከሞት በኋላ ወዳሉት ነገሮች። ግን አምላክ ለምሳሌ አምላክ ምሉእ ነው ካልን በሁሉም ነገራቶች ላይ ፍትሃዊ ነው ማለታችን ግድ ነው። በፍትህ ላይ ምሉእ ይሆናል። እዚህ ፍትህ የተዛባበት ዓለም ላይ እንዴት ነው የምትኖረው አንተ? ማለት ከሞት በኋላ ህይወት ከሌለ፣ ከሞት በኋላ ፍርድ ከሌለ አምላክን ራሱ ፍትሃዊ ነው እንድትል የሚያደርግህ ነገር ምንድን ነው? ኦልሬዲ አንተ እንዳልከው ፈጥሮ ትቶናል ከሆነ አንተ ያልክ አይመስለኝም። ኮሜንት ላይ ቅድም አንተ ሌላ ሰው ብቻ ሲል ሰምቻለሁ አይቻለሁና እንደዛ ከሆነ ያ ራሱን የቻለ ቶፒክ ነው። ግን አምላክ ላይክ የኛ አእምሮ በዚህ ደረጃ የሚያስብ ከሆነ አምላክን ደግሞ ስንረዳ አምላክ በጣም ረቂቅና ምጡቅ የሆነ አምላክ ነው። ላይክ የሆነ መለኮት ነው።
ስለዚህ እንዴት ነው ከፍትህ አንጻር እሱን እንዴት ነው የምታየው ነው? ለምንድን ነው እኛ የምንመርጠው? የመረጥንበትን ውጤት መች ነው የምንኖረው? እድሜ ልክህን እኮ ምርጫ ነው፣ ውጤት የለውም እኮ። ሁሌም ነው የምትመርጠው። ከክፋት መልካምነትን ትመርጣለህ፣ ወይም ደግሞ ከመልካምነት ክፋትን ትመርጣለህ። በቃ እያንዳንዱ ስቴፕህ ላይ የምትመርጠው ነገርም ኢቭን የተገደበ ነው። ገደብ አልባ የሆነ ምርጫ የለህም። ታዲያ ያንን ውጤት መች ነው የምትኖረው? እየመረጥክ ያለው ምርጫ ራሱ ስትል እኮ ላይፍ ገስ የምታደርገን ነገር አይደለችም። ምክንያቱም ምርጫ ፍላጎትህ ነው እንጂ ስቲል የመረጥከውን እኮ አትኖርም ይመስላል። የመረጥከውን ነገር ያገኘ ይመስላል እንጂ ስለመረጥከው ብቻ የምታገኛቸው ነገሮች የሉም ምድር ላይ። እሱን እኮ አሁን እኔ እያልኩ ያለሁት እዚህ ምድር ላይ አክቹሊ ማግኘት የሚባል ነገር የለም። ማግኘት የሚባል ነገር የለም ስለምን ማለት ነው? የልብህን ወይም ያሰብከውን ወይም የፈለግከውን የኢንቴንሽንህን የምታገኝበት ምድር አይደለም። የምትመርጠው ግን ካለህ ነገራቶች አንጻር ነው። እኔም የጠየቅኩ እሱን ይሄን ከሆነ የምትመርጠው መች ነው የምታገኘው ነው። አሁን የኔ ኩዌሽን መልካምነትን ለምንድን ነው የምትመርጠው? አሁን ሰላም ይሰጠኛል ምናምን ልትል ትችላለህ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ፍትሃዊ ያልሆኑ እነዛ በዳይ የሆኑ አካላቶችስ እንዲሁ ነው ወይ የሚተውት? አሁን አንተ ኦልሬዲ በፈጣሪ መኖር ስለምታምን ነው ይህን ነገር ማነሳለህ። እንደዛ ባታምን ኑሮ እንደዚህ ሁሉ ነገራቶች ውስጥ አንደርስም ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ምሳሌ ሲሰጠን ቁርአን ላይ አከበርከው ፒኬ። አሁን ለምሳሌ አንተ አሁን ልትለኝ የፈለግከው ነገር ምንድነው? እንደተረዳው ከሆነ ምድር ላይ ያጠፉ ሰዎችስ ፍትህ ያልተሰጣቸው ሰዎች ኦር ተደብቀው ያጠፉ፣ ምክንያቱም ያዩት በኮሚኒቲው ስምምነት መሰረት ሊፈረድበት ሊታሰር ኦር ሊገደል ምናምን ይችላል። ከዛ እይታ ውጭ ላሉት ደግሞ ግዴታ ከሞቱ በኋላ ቅጣት የሚለውን ነገር ልታብራራልኝ ትችላለህ። ግን ፍትህ ካልክ ደግሞ ምድር ላይ እያለ ብዙ አማራጮችን ሰጥቶናል። ብዙ ጊዜ ሃይማኖተኞች ሲናገሩ እንደምሰማው እንድንገዛው ነው አይደል የፈጠረን። እንድንገዛው ከፈጠረን የምንገዛበትን መመሪያዎችን ካስቀመጠልን በህይወት እያለን ፍርዶችንስ ማስቀመጥ ለምንድን ነው ያልተቻለው? ኦር ለምንድን ነው ያልተፈለገው? ጥሩ። አሁንም እኮ አሉ ፍርዶች። አሁን ሰው ምን መሰለህ ነፃ ፈቃድ አለው። ስለዚህ እነዛን ፍርዶች የሚከተለው ሰው ኦልሬዲ ያመነ ሰው ነው። አሁን ለምሳሌ ስለሌላ ሃይማኖት አላወራህም። አሁን በክርስትናውም ብትሄድ ወይም ደግሞ በጁዊሽ ብትሄድ አሁን ፍርድ አለ፣ ማህበረሰባዊ ፍርድ ማለት ነው። በእስልምናውም ብትመጣ ልክ እንደዛው ፍርድ አለ። ይሄ ህገ መንግስት አምላክ የሰጠ ሰው ያወጣቸው ህገ መንግስቶች በጠቅላላ ምንጫቸው ሪሊጅን ነው። ሁሉም ዓለም ላይ ያሉ ህጎች ማለት ነው ምንጫቸው የሆነ ሪሊጅን ነው። እየሰማሁ ነው። ቀጥል። ኦኬ ስልክ ላይ መስለኝ ነው ሰው መደለ መሰል እንደዛ መስለኝ ነው። ፍርድ አለ፣ እነዛ ፍርድ አለ። ግን ሁሉም ሰው በዛ እምነት ስር ውስጥ ሲጀመርኩ ሁሉም ሰው አማኝ ቢሆን ማለት ነው። ሁሉም ሰው አማኝ ነው ማለት ለምንድን ነው ኃጢአት የሚሰራው? ከመጀመሪያው ነፃ ፈቃድ ስላለህ ግን ሁሉም ሰው አማኝ ነው አይባልም። ገባ? ሁሉም ሰው አማኝ ነው ሳይሆን የሚባል በቃ የሚክድ አለ። ነፃ ፈቃዱን ተጠቅሞ የሚክድ አለ። ያ የሚክደው አካልን ደግሞ ህጉ ላይ አቅፎ ይችላል። ምድር ላይ ያለው ህግ ካልሆነማ ኦልሬዲ መልአክ መሆኑ ማለት እኮ ነው። ፍርድም እኮ አያስፈልግም። ነፃ ፈቃድ ባይኖር እኮ ፍርድ አያስፈልግም። እንደ መልአክ ትታዘዛለህ፣ የምትታዘዘውን ትሰራለህ። እዚህ ላይ ግን አሁን ነፃ ፈቃድ ካልከኝ ነፃ ፈቃድ ማለት ሁሉም ነገር ባንተ ፍላጎት ባንተ ምርጫ ኦር አንተ በተረዳህበት አንተ አንደርስታንድ ባደረግከው ልክ ነው ልትወስን የምትችለው። እንደዛ እንዳታደርግ ደግሞ ሁለት ነገሮችን ልንገርህ። ከነሱ ውጭ አሁን እስልምና ላይ ስትሄድ አንዴ ሰርዳይ እንደ ኢስላም ብዙ ሰው ነፃ ፈቃድ ሲባል መብት አድርጎ ይወስደዋል። ነፃ ፈቃድ እኛ ብለን ስናወራ እንድትረዳው ማለት ነው መብት አይደለም። እሺ መብት ሳይሆን የመምረጥ ነፃነት። አንተ አንዴ ሰርዳይ አሁን እኔ ማውራው ማለት ሰርዳይ እንድትረዳኝ ለአንተ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ያለ 336 ሰው አለ። ገባ? ከዛ ጋር በተገናኘ ነው ብዙ ነገሮች የምናወራው። እዚህ ሜቢ ንጽጽር ቤት ገብተህ ከሆነና ነፃ ፈቃድ ሲባል መብት የመምረጥ መብት አለው። መብት ማለት የማያስጠይቅ ነገር ማለት ነው።
ፈቃድ ማለት ደግሞ ላይክ ካፓሲቲው ማለት ነው። ችሎታው አለህ ነው ባጭሩ። ችሎታ ብለን እናወራው ለአሁኑ ችሎታው አለህ ማለት ነው እንጂ መብት አለህ ማለት አይደለም። ሰው ያስጠይቀሃል። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣይ ሐሳብ ማለት ልታወራ ወደ ፈለከው መግባት ይችላል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ኦኬ ያው እኔ መብትም አላልኩም። እሱን ቃላቶች እያስተካከልን እንሂድ ካልን ብዙ ሌላ ርዕሶች ውስጥ እንገባለን። አሁን ነፃ ፍቃድ ሲባል ኦኬ ላሳጥረውና እሱ በሰጠህ ነፃ ፍቃድ ለምሳሌ መረመርክ እስልምና ልክ አይደለም ብለህ በትክክለኛው መንገድ ሌላ መንገዶችን ብትከተል እስቲል ያስጠይቃል ነው አይደለም? ኢስላም ጋር በተገናኘ ትንሽ ነገራቶቹ ለየት ይላሉ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ የሚሰጥባቸው መንገዶች ላይክ እኔ ዩኒክ ነገርም ስለሆነ ኢስላም ላይ ብቻ ያለ ነገር ስለሆነ ከፈለክና ጊዜ ካለ ሰፋ አድርጌ ላወራህ እችላለሁ በዚህ ዙሪያ። ለምሳሌ ልንገርህ፣ ያንተ ኤክስፒሪየንስ ይወስነዋል አንተ ላይ ፍርድ ለመስጠት። ኤክስፒሪየንስ ማለት ምን ማለት ነው? የተወለድክ አሁን ለምሳሌ በእስልምና አለው የስራ እንትን እያየሁ ስለሆነ ነው እየሰሙ። ኦኬ ራይድ ነው። እሺ ለማንኛውም ምን እያልኩ መሰለ ኢስላም ላይ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ኤክስፒሪየንስ ይወስነዋል። አንተ ላይ ለመፈረድ ያንተ ኤክስፒሪየንስ ይወስነዋል። በመጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው? መልእክተኛን እስከምንልክ ድረስ የምንቀጣ አይደለንም ይላል። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ከመነሻው እሺ በቃ ላርዝመው ኖርማሊ ብዙ ሰው የሚረዳው ከሆነ ላርዝመውና ረዘም አድርጌ ላውራ። ከመጀመሪያ ከመወለዳችን በፊት የማናስታውሳቸው ነገሮች ውስጥ ላይክ ውስጣችን ያለ ግን ከማናስታውሳቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? የመለኮትን ማንነት መረዳትና ማወቅ ችሎታ ነው። ያ አቅም ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአደም ከጀርቦቻቸው ዘሮቻቸውን ባወጣና እኔ አምላካቸው አይደለሁም ምን በማለት ባስመሰከራቸው ጊዜ የሆነውን አስተውስ ይላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አላህ እኛን ሲፈጥረን ማለት ነው በነፍስ ደረጃ ያለን ገና ወደ ስጋ ወደዚህ ዓለም ሳንገባ በፊት ምን አለው? አቡኔ ሰው ፖዝ ሲሆን በቃ ምንም እየሰማኝ አይመስለኝም። ሰላም አለይኩም አቡኪ። ፒኬ እየሰማው ነው። ትንሽ ስራው ማፕ አብርቼ መሄድ ስላለብኝ ነው። እሺ እየሰማኸኝ ከሆነ ልቀጥል። በቃ እየሰማኸኝ እንደሆነ አሲዩም ላድርግና እኔ እቀጥላለሁ። ሚዩት ፖዝ ኮንኩ አለው ድምጽ ይሰማል። እሺ እሺ የሆነ አንዳንድ ማስረጃዎች ትላውጣለህና ያላህ ፍትህ ጋር በተገናኘ ስለሆነ አይ ቲንክ ያነሳው ማለት ነው። ከሱ ጋር በተገናኘም ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢስላማዊ ያስተምሮ ምን አለው የሚለውን ነገር አወራለሁ። በተረጋጋሚ ማወራው ነው እንግዲህ እነሱን ካላሰከርኳቸው አንተ ላይ ደጋግሞ ኖርማል ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምናየው ትንሽ ሰፋ አድርግላችሁ ሜቢ የታያችሁ ካልሆነ 4G ስለሆነ ኔትወርካችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል በሱረቱል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 172 ላይ ጌታህም ከአደም ልጆች ከጀርቦቻቸው ዘሮቻቸውን ባወጣና ጌታቸው አይደለሁም ምን ሲል በነፍሶቻቸው ላይ ባስመሰከራቸው ጊዜ የሆነውን አስታውስ ይላል። ጌታችን ነህ መሰከረን አሉ። በትንሣኤ ቀን ከዚህ ኪዳን ዘንጊዎች ነበር እንዳትሉ ይላል። እኛ በነፍስ ደረጃ ገና ከመወለዳችን በስጋ ከመምጣታችን በፊት የአምላክን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አምላክነት መስከረናል ነው። ያ ፊጥራ ስለሆነ በተፈጥሯችን የፈጣሪ መኖር እንረዳለን እናውቃለን። እንደገና ስንወለድም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 138 ላይ እንዳስቀመጠው የአላህን የተፈጥሮ መንክር ወይም እምነት ያዙ፣ በመንክርም ከአላህ ይበልጥ ያማረ ማንም የለም፣ እኛም ለእርሱ ብቻ ተገዦች ነበር ይላል። ስንወለድም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ እምነት ላይ እሱን በማወቅ ያለው እምነት ወይም በኢስላም ላይ ጠምቆ ነው እንድንወለድ ያደረገን። የተፈጥሮ ጥምቀት ላይ ነው ያለነው።
ሱረቱ ሩም ምዕራፍ 30 ቁጥር 30 ላይ ደግሞ ስለ ፊጥራ ያወራል። ኢጂን አስገቡት ሰዎች፣ ሞዴሬተር ያላችሁ ኢጂን አስገቡ እና አሁንም ፖዝ ነው። እሺ እየሰማኝ ከሆነ ለማንኛውም እኔ ልቀጥል። ፒኬ እየሰማሁሽ ነው። ስራው ትንሽ እንደነገር ማፕ ካላበራው መንቀሳቀስ ስለማልችል ኦኬ። ስለዚህ ፖዙ ነህም ከተሰማሽ በቃ ከተሰማ ችግር የለውም እኔ እቀጥላለሁ። ያ ጥያቄ ካለኝ ገብቼ ጠይቃለሁ። እየሰማሁ ነው። እሺ። ስለዚህ ምን ይላል? ወደ እውነት ተዘንባይ ሆነህም ፊትህን ለሃይማኖት ቀጥ አድርግ፣ የአላህን ፍጥረት አላህ ሰዎችን በእርሷ ላይ የፈጠረባትን ሃይማኖት ያዟት ይላል። ስለዚህ እኛ በኢስላም ላይ ተፈጥረናል ነው። ይሄ አልፊጥራ የሚባለው ነው። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ተናግረዋል። ማንም ተወላጅ የሚወለደው በአልፊጥራ ላይ ነው ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ ግን በዚህ አላቆመም ነው። አሁን አንተ ወደ አነሳኸው ሐሳብ ስንመለስ ማለት ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንተ ወደ አነሳኸው ሐሳብ ስንመለስ እኛ በዚህ ጋር ሳይሆን የምንቆመው አላህ ኤቪደንስ ሰጥቶናል ወይ ማስረጃዎችን ሰጥቶናል ወይ ምን እንድንሆን ላይክ በኋላ ላይ ተጠያቂም እንድንሆን ምህረትም እንዲደረግልን ማለት ነው። እነዚህ